Hello kids, I hope that you all are doing great. Now આપણે લોકો સૌથી પહેલા આપણે આની પહેલાના સેશનમાં શું કર્યું એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ, right? So in the previous session we learnt the vocabulary words of our poem 1, that is catch me if you can. આપણે લોકોએ આની પહેલાના સેશનમાં poem 1 ના vocabulary words learn કર્યા. And the name of our first poem is Catch Me If You Can. Okay. So, આપણે લોકોએ હવે vocabulary words તો learn કરી લીધા છે. So now, what we are going to do? Yes, we are going to start with our poem explanation. હવે આપણે લોકોએ જ્યારે words learn કરી લીધા છે, so now we can move forward with the poem explanation, right? So we are going to study the explanation. આપણે detailed explanation study કરશું આ સેશનમાં poemનું, and then we would be moving forward to the exercises, right? આપણે લોકો exercises બી કરશું of the poem 1, that is Catch Me If You Can. So let's start with our poem explanation of poem number 1, that is Catch Me If You Can. Okay, so હવે આપણે લોકો આપણું poem explanation start કરશું, right? So we are going to start the explanation of our first poem, that is Catch Me If You Can. So it goes on like this. Catch me if you can, says the wind this week. એટલે કે wind એમ કહે છે કે catch me if you can. તમે અગર મને પકડી શકતા હોય તો પકડી લ્યો. Says the wind this week. આ વીકમાં wind એવું કહે છે, right? Now just imagine, ખાલી સોચો એવું, ખાલી think કરો એવું. Can we catch the wind? I mean, can we catch the wind? Is it possible? એવું possible છે કે આપણે લોકો વિન્ડને પકડી શકે? No, it's not possible, right? એવું possible જ નથી કે આપણે વિન્ડને પકડી શકે. But તો બી વિન્ડ એવું કહે છે, catch me if you can, says the wind this week. The sun hides behind the cloud and plays hide and seek. Sun છે એ ક્લાઉડની પાછળ છુપાઈ જાય છે, and he's saying, now let's play hide and seek. સન એવું કહે છે જ્યારે એ ક્લાઉડની પાછળ છુપાઈ જાય છે, એટલે કે now sun hides behind the cloud. હવે સન ક્લાઉડ્સની પાછળ હાઇડ કરી દે છે, and says let's play hide and seek. હવે એ એવું કહે છે કે આપણે hide and seek પ્લે કરીએ. now hide and seek એક ગેમ છે, રાઈટ? હાઇડ એન્ડ સીક એક ગેમ છે. હાઇડ એટલે છુપાઈ જવું, અને જે છુપાઈ ગયા છે એને બોલાવવું એટલે સીક. સીક એટલે કે બોલાવવું, SEEK. સીક મીન્સ કોઈને બોલાવવું, રાઈટ? તો તમે બધાએ આ ગેમ રમી હશે, રાઈટ? જ્યારે આપણે લોકો બધા જ્યારે નાના હતા, અમે લોકો નાના હતા ત્યારે વી યુઝ ટુ પ્લે હાઇડ એન્ડ સીક, રાઈટ? સો તમે લોકો પણ રમતા હશો અત્યારે. સો હાઇડ એન્ડ સીક ઇઝ અ ગેમ, ઓકે, જેમાં કોઈ છુપાઈ જાય એન્ડ વી ગો એન્ડ બોલાવીએ આપણે લોકો અને ફાઇન્ડ કરીએ બોલાવીને, રાઈટ? સો વોટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝા? Catch me if you can, says the wind this week. The sun hides behind the cloud and plays hide and seek. Sun ક્લાઉડની પાછળ છુપાઈ જાય છે and plays hide and seek. અને sun અને જે wind છે એ બંને આવી રીતે રમે છે કે અગર તમે મને પકડી શકતા હોય તો પકડી લ્યો, and sun is hiding behind the clouds. અને પછી એમ કહે છે કે ચલો now let's play hide and seek. Okay, let's move on to the next stanza. The butterfly plays cops and robbers. The butterfly plays cops and robbers. હવે butterfly શું પ્લે કરે છે? cops and robbers. What is cops and robbers? Cops and robbers is another game. Cops and robbers એ એક બીજી ગેમ છે. cops એટલે કે પોલીસ, robbers એટલે કે ચોર, રાઈટ? robbers એટલે thieves, thieves એટલે ચોર. આપણે તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું છે ચોર પોલીસનું? આ પણ એક ગેમ છે. સો
cops and robbers is also a game, right? So કોણે પ્લે કરે છે? The butterfly plays cops and robbers with the sparrow in the bush. With the sparrow in the bush. હવે સ્પેરો સાથે બટરફ્લાય કોપ્સ એન્ડ રોબર્સ પ્લે કરે છે, રાઈટ? કોપ્સ એટલે કે પોલીસ, રોબર્સ એટલે ચોર, ચોર પોલીસ પ્લે કરે છે, ઓકે? જેમાં ભાગવાનું હોય એન્ડ વી કેચ ધેમ, રાઈટ? પોલીસ શું કરે? ચોર લોકોને પકડે, રાઈટ? સો આ પણ એક ગેમ છે. કોની સાથે કોપ્સ એન્ડ રોબર્સ પ્લે કરે છે? યસ, બટરફ્લાય ઇઝ પ્લેઇંગ કોપ્સ એન્ડ રોબર્સ વિથ ધ સ્પેરો. એન્ડ સ્પેરો ક્યાં હોય છે? બુશમાં હોય છે. વોટ ઇઝ બુશ? બુશ એટલે કે ગ્રીન કલરનું હોય છે, જેના સ્ટેમ્સ નથી હોતા, બટ ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ શ્રબ વિથ સ્ટેમ્સ, ઓકે? બુશના સ્ટેમ્સ નથી હોતા, પણ શ્રબ્સ એટલે કે જે ગ્રાઉન્ડમાંથી એના નાના નાના સ્ટેમ્સ હોય છે, ઓકે? એ એક કાઇન્ડ ઓફ શ્રબ છે કે જે ક્લમ્પની જેમ આમ હોય છે, એનો કોઈ પર્ટિક્યુલર ટ્રી જેવો શેપ નથી હોતો, રાઈટ? ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ અ ક્લમ્પ એન્ડ શ્રબ વિથ સ્ટેમ્સ, ઓકે? સ્ટેમ્સ એટલે ડાળખી, એની નાની નાની એવી હોય છે કે જે ગ્રાઉન્ડમાંથી આવે છે, ઓકે? So the butterfly plays cops and robbers with the sparrow in the bush. Okay, again, the butterfly plays cops and robbers with the sparrow in the bush. Okay, so butterfly sparrow ની સાથે cops and robbers રમે છે. Okay, what is the next line? Eager to play jumping jack. Eager to play jumping jack. The monkeys begin to push. હવે eager એટલે કે showing interest. eager એટલે કે હું બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ છું તમારી સાથે ઓર તમને કિડ્સ લોકોને મળવામાં. I am eagerly waiting for you people to come to school. હું રાહ જોઉં છું તમારા લોકોની કે ક્યારે તમે લોકો સ્કૂલે આવશો ને હું તમને મળીશ. સો એ જે રાહ જોઉં છું મતલબ કે આઈ એમ રિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન મીટિંગ યુ પીપલ, એને શું કહેવાશે? ઈગર કહેવાશે. Eager to play jumping jack, the monkeys begin to push. હવે monkeysને શું રમવું છે? monkeys શું રમવા માટે eager છે? jumping jack, right? એ લોકોને શું રમવું છે? jumping jack રમવું છે. jumping jack is another game. It is another activity, okay? કે જેમાં શું કરવાનું હોય? We are supposed to સ્પ્રેડ વાઇડ એટલે કે બહુ વાઇડલી આપણે આપણા આર્મ્સ અને લેગ્સ આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં સ્પ્રેડ કરી દેવાના હોય. અને તમે લોકોએ જ્યારે વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ લર્ન કર્યા ત્યારે વી ઓલરેડી સો દેટ, આપણે લોકોએ જોયું એ, રાઈટ? સો વોટ આર ધ લાઇન્સ? Eager to play jumping jack. The monkeys begin to push. Eager to play jumping jack. The monkeys begin to push. હવે મંકીઝને બહુ ઈગરલી જમ્પિંગ જેક રમવું છે, સો એ લોકો એના માટે ઉતાવળા થાય છે, રાઈટ? સો ધીઝ વર ધ મીનિંગ ઓફ 2 લાઇન્સ. આપણે પાછો આખો સ્ટેન્ઝા હવે કરી લઈએ. The butterfly plays cops and robbers with the sparrow in the bush. Eager to play jumping jack, the monkeys begin to push. Eager to play jumping jack, the monkeys begin to push. Okay, so now this was the second stanza. First stanza માં આપણે કઈ ગેમ જોઈ? એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝામાં આપણે હાઇડ એન્ડ સીક ગેમનું લર્ન કર્યું. નેક્સ્ટ સ્ટેન્ઝામાં શું રમવું છે? jumping jack, right? Next stanzama we saw about jumping jack as well as cops and robbers, right? First stanza માં આપણે શું જોયું? First stanza માં we learned the game hide and seek. Next stanza માં we learned the game about cops and robbers as well as jumping jack. હવે જોઈએ કે third stanza માં શું છે? The sky gets dark by and by. The sky gets dark by and by. એટલે કે જેમ જેમ દિવસ જાતો જાય છે એમ સ્કાય કેવું થતું જાય છે? ડાર્ક થતું જાય છે, રાઈટ? The sky gets dark by and by. While birds begin to call.
જેમ જેમ ડાર્ક થતું જાય છે એવી રીતે બર્ડ્સ બોલવા લાગે છે, રાઈટ. ડાર્ક કઈ રીતે થાય? જ્યારે સ્કાયમાં એકદમ કાળા કાળા વાદળા આવી જાય છે ત્યારે ડાર્ક થઈ જાય છે સ્કાય, રાઈટ. From the dark cloudy sky, from the dark cloudy sky, tiny marbles begin to fall. From the dark cloudy sky, tiny marbles begin to fall. હવે જ્યારે એકદમ ડાર્ક અને ક્લાઉડી સ્કાય થઈ જાય છે ત્યારે એમાંથી શું પડવા લાગે છે? માર્બલ્સ પડવા લાગે છે. એન્ડ ધીઝ માર્બલ્સ આર રેન. ઓકે, આ માર્બલ્સ શું છે? રેન છે. ધ પોએટ ઇઝ ટોકિંગ માર્બલ્સ રેનના કોન્ટેક્સ્ટમાં એ કહે છે, રાઈટ, દેટ જ્યારે એકદમ ડાર્ક એન્ડ ક્લાઉડી સ્કાય થઈ જાય છે, ટાઇની માર્બલ્સ બિગિન ટુ ફોલ. નાની નાની માર્બલ્સ પડવા લાગે છે, રાઈટ. સો જ્યારે એ પડે છે ત્યારે આખા સ્ટેન્ઝામાં અહીંયા રેનની વાત કરી છે, રાઈટ, કે ટાઈમ જતાં જતાં ધ સ્કાય ઇઝ ગેટિંગ ડાર્ક બાય એન્ડ બાય. ઓકે, ધ સ્કાય ગેટ્સ ડાર્ક બાય એન્ડ બાય while birds begin to call. જેમ ડાર્ક થતું જાય છે સ્કાય ત્યારે બર્ડ્સ બોલવા લાગે છે. ઓકે, from the dark cloudy sky, tiny marbles begin to fall. જેમ જેમ ડાર્ક થતું જાય છે એવી રીતે એમાંથી માર્બલ્સ પડવા લાગે છે. તમે અત્યારે તો જોતા જ હશો, ઇટ ઇઝ રેઇની સિઝન, રાઈટ. સો જ્યારે વરસાદ આવવાનો હોય ત્યારે સ્કાય કેવું થઈ જાય છે? ડાર્ક થઈ જાય છે. જ્યારે બી વરસાદ આવવાનો હોય ત્યારે સ્કાય કેવું થઈ જાય છે? ડાર્ક થઈ જાય છે, રાઈટ. સો this was all about the third stanza. Okay, again આપણે એક વખત રિપીટ કરી લઈએ. The sky gets dark by and by while birds begin to call. From the dark cloudy sky, tiny marbles begin to fall. ઓકે, સો આઈ હોપ કે આ સ્ટેન્ઝા તમને સમજાઈ ગયો હશે. આપણે લોકોએ 3 સ્ટેન્ઝાઝ લર્ન કર્યા. ઇન ધી ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝા વી લર્ન્ડ અબાઉટ ધી ગેમ હાઇડ એન્ડ સીક. ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝામાં આપણે લોકોએ હાઇડ એન્ડ સીક ગેમ લર્ન કરી. નેક્સ્ટ સ્ટેન્ઝામાં વી લર્ન્ડ અબાઉટ ધ ગેમ કોપ્સ એન્ડ રોબર્સ એઝ વેલ એઝ જમ્પિંગ જેક. એઝ વેલ એઝ એટલે કે કોપ્સ એન્ડ રોબર્સની સાથે સાથે આપણે જમ્પિંગ જેક પણ લર્ન કરી, રાઈટ. Now, what is in the fourth stanza આપણે જોશું. Okay, I hold in my hands these marbles white and gay. I hold in my hands these marbles white and gay. એટલે કે જ્યારે રેન પડવા લાગે છે તો પોએટ શું કરે છે? એને પકડવાની ટ્રાય કરે છે રેન ડ્રોપ્સ એના હેન્ડમાં. ઓકે, અને એ કેવા હોય છે? વ્હાઇટ એન્ડ ગે. એને રેન ડ્રોપ્સ એકદમ વ્હાઇટ હોય છે અને ગે એટલે હેપી, ચીયરફુલ, મેરીલી, જોયફુલ. ઓકે, જે વસ્તુ એકદમ ખુશ દેખાતી હોય, એકદમ હેપી દેખાતી હોય, એકદમ શું કહેવાય, ઇટ ઇઝ રિયલી યુ નો ગિવિંગ યુ અ હેપી જેસ્ચર. ઓકે, એને ગે કહેવાય. ચીયરફુલ, જોયફુલ. ઓકે, સો ગે એટલે આપણે જ્યારે વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ લર્ન કર્યા ત્યારે પણ એમાં જે કિડ્સના જે એક્સપ્રેશન હતા દેટ વર ગે. ઓકે, આઈ હોલ્ડ ઇન માય હેન્ડ્સ ધીસ માર્બલ્સ વ્હાઇટ એન્ડ ગે. એટલે પોએટ એમ કહે છે કે હું એ જે રેન ડ્રોપ્સ પડે છે એને મારા હેન્ડમાં પકડવાની ટ્રાય કરું છું, રાઈટ. નાઉ જ્યારે રેન ડ્રોપ્સ પડે છે ત્યારે એ આપણા હાથમાં આવીને ડ્રોપ્સ જ રહે છે કે એ ઓગળી જાય? So let's see what are the 2 next lines about. And wonder why they slowly melt away. Author એટલે કે પોએટ એવું વન્ડર કરે છે, એટલે કે એવું વિચારે છે કે એ સ્લોલી ધીમે ધીમે મેલ્ટ શું કામ થઈ જતા હશે? આપણે લોકો જ્યારે ડ્રોપ્સને જોઈએ છીએ ત્યારે એક ડ્રોપ હોય છે, રેઇન ડ્રોપ હોય, પણ આપણા હાથમાં આવીને તો એ પાણી જ થઈ જાય છે ને, એ મેલ્ટ જ થઈ જાય છે. તો પોએટ છે ને એવું વિચારે છે આવું શું કામ થતું હશે કે રેઇન ડ્રોપ્સ મેલ્ટ થઈ જાય છે? વાય ઇઝ ધીસ હેપનિંગ? તો એ આવું
થિંક કરે છે એને વોન્ડર કર્યું કહેવાય. ઓકે, the poet is wondering that why these raindrops are melting away. ઓકે, સો આ સ્ટેન્ઝામાં આપણે પાછું ફરી એકવાર રિપીટ કરી લઈએ કે શું હતું. પોએટ છે એ એના હાથમાં રેઇનડ્રોપ્સ પકડવાની ટ્રાય કરે છે, એ માર્બલ્સને પકડવાની ટ્રાય કરે છે, રાઈટ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ ધી માર્બલ્સ? એ માર્બલ્સનો કલર શું છે? દે આર વ્હાઇટ એન્ડ ગે. એ વ્હાઇટ અને ગે છે, એટલે કે એકદમ હેપી દેખાય છે, ચીયરફુલ દેખાય છે, જોયફુલ દેખાય છે, એને જોઈને બી બહુ મજા આવી જાય એવા છે એ રેઇનડ્રોપ્સ. ઓકે, માર્બલ્સ અહીંયા રેઇનડ્રોપ્સ છે એનો મીનિંગ. ઓકે, બિકોઝ એ એકદમ વ્હાઇટ હોય છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ લુકિંગ લાઈક અ ગ્લાસ, એટલે એને અહીંયા પોએટે આ પોએમમાં એને રેઇનડ્રોપ્સ સાથે રેફર કર્યું છે. ઓકે, રેઇનડ્રોપ્સ કહીને બોલાવે છે. સો પછી એ શું કરે છે? એન્ડ હી ઇઝ વન્ડરિંગ દેટ આ રેઇનડ્રોપ્સ મેલ્ટ શું કામ થઈ જતા હશે? આવું શું કામ થઈ જતું હશે કે એ પહેલાં તો ડ્રોપ દેખાય છે અને જ્યારે મારા હાથમાં આવે છે ત્યારે વાય ઇઝ ઇટ મેલ્ટિંગ? એ શું કામ મેલ્ટ થઈ જતું હશે? આવું વન્ડર કરે છે, આવું વિચારે છે, રાઈટ. સો લેટ્સ રિપીટ ધીસ સ્ટેન્ઝા અગેન. I hold in my hands these tiny marbles, white and gay, and wonder why these slowly melt away, and wonder why they slowly melt away. Okay, અને હવે એ વિચારે છે કે આ મેલ્ટ શું કામ થઈ જતા હશે. સો this was the whole poem. આ આપણી એકદમ પોએમ નંબર 1 હતી, that is Catch Me If You Can. ઓકે, હવે તમે જોયું હશે કે જે લાસ્ટ સ્ટેન્ઝા છે, સ્ટેન્ઝા એટલે કે 4 લાઇન્સ, અહીંયા જે નાનો પેરેગ્રાફ જે આપેલો છે, ઓકે, એને તમારી બુકમાં જે નાના નાના 4 પેરેગ્રાફ્સ આપેલા છે એને સ્ટેન્ઝા કહેવાય. ઓકે, સો આ જે 4 સ્ટેન્ઝા છે એ ફિનિશ થાય છે, પછી ત્યાં એક ડેશ કરી અને એક નેમ લખેલું છે. કેન યુ સી દેટ નેમ ઇન યોર બુક? શેફાલી રે એવું નેમ લખેલું છે ત્યાં. સો હુ ઇઝ શી? એ કોણ છે? એ પર્સન છે કે જેને આ પોએમ લખેલી છે. કિડ્સ, જે લોકો પોએમ લખે એને પોએટ કહેવાય, રાઈટ. સો જેણે આ પોએમ લખી છે એનું નેમ શું છે? શેફાલી રે. So this is the whole idea about how this poem is going on. Okay, જે આખું explanation હતું પોએમનું is all about this. So we are going to move forward with the હવે તમને લોકોને આ પોએમ ક્લિયરલી સમજાઈ જાય એટલા માટે આપણે લોકો એક વખત રીડ કરી લેશું. ઓકે, રિસાઇટ કરી લેશું. હવે તમે લોકો અહીંયા મારી સાથે તો છો નહીં, સો અગર ક્લાસમાં હોત તો આપણે લોકો હું બોલે તને મારી પાછળ યુ કેન repeat the poem as well. Okay, but this is not possible. So તમારે હવે શું કરવાનું છે? બુક લઈ લેવાની છે, સ્ટેન્ઝા પણ સ્ક્રીન પર યુ વિલ બી સી, અને આપણે આખી પોએમ એક વખત રિવાઇઝ કરશું. ઓકે, આપણે આખી પોએમ એક વખત રિસાઇટ કરશું. ઓકે, સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધી રિસાઇટિંગ ઓફ પોએમ. રિસાઇટ કરવું એટલે જ્યારે એક સાથે બધા બોલે એને રિસાઇટ કરવું કહેવાય. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝા itself. Okay, catch me if you can, says the wind this week. Catch me if you can, says the wind this week. The sun hides behind the cloud and plays hide and seek. The sun hides behind the cloud and plays hide and seek. The butterfly plays cops and robbers. The butterfly plays cops and robbers. With the sparrow in the bush. With the sparrow in the bush. Eager to play jumping jack. Eager to play jumping jack. The monkey began to push. The monkey began to push. The sky gets dark by and by. The sky gets dark by and by. While birds begin to call. While birds begin to call. From the dark cloudy sky. From the dark cloudy sky. Tiny marbles begin to fall.
tiny marbles begin to fall. I hold in my hands, I hold in my hands tiny marbles white and gay, tiny marbles white and gay, and wonder why they slowly melt away, they slowly melt away. So તમે લોકોએ પણ મારી સાથે રિસાઇટ કરીને આ પોએમ. So and the thing is, the author, that is the poet, is Shefali Ray. The poet of this poem, Catch Me If You Can, is Shefali Ray. એટલે કે આ પોએમ એમણે લખી છે, રાઈટ. સો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે પોએમ લખે છે જાતે પોતાની રીતે એને શું કહેવાશે? પોએટ કહેવાશે. ઓકે, જેમ કોઈ સિંગ કરતું હોય, જેમ કોઈ ગાતું હોય સોંગ, એને સિંગર કહેવાય. એવી રીતે જે પોએમ લખે એને શું કહેવાય? પોએટ કહેવાય. નાવ તમને લોકોને આ ક્લિયરલી સમજાઈ જાય, આ સેશન તમને લોકોને પોએમ એક્સપ્લેનેશનનું ક્લિયરલી સમજાઈ જાય. ફોર દેટ આપણે લોકો એક પોએમનો આ વિડીયો જોઈ લેશું. ઓકે, સો લેટ્સ મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ થિંગ. Catch me if you can, says the wind this week. The sun hides behind the cloud and plays hide and seek. The butterfly plays cops and robbers with the sparrow in the bush. Eager to play jumping jack, the monkeys begin to push. The sky gets dark by and by, wild birds begin to call. From the dark cloudy sky, tiny marbles begin to fall. I hold in my hands these marbles white and gay, and wonder why they slowly melt away. ઓકે, સો તમે લોકોએ પોએમનો વિડીયો પણ જોઈ લીધો. સો યુ વુડ બી ગેટિંગ અ ક્લિયર આઈડિયા કે આપણી જે પોએમ જે આપણે લર્ન કરી એ શેની હશે, રાઈટ. ઇટ ઇન્ક્લુડેડ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ગેમ્સ. એમાં અલગ અલગ જાતની ગેમ્સ લર્ન કરી. ઇટ ઇન્ક્લુડેડ ડિફરન્ટ ગેમ્સ સચ એઝ cops and robbers, hide and seek, jumping jack, right? આવી અલગ અલગ ગેમ્સ તમે લર્ન કરી એમાં. It included butterflies, clouds, tiny marbles which referred to rain. Okay. So this poem, that is Catch Me If You Can, was really fun studying and learning and understanding it. Okay, બહુ મજા આવી. મને તો એક્સપ્લેન કરવાની પણ બહુ મજા આવી. I hope કે તમને લોકોને પણ મજા આવી હશે. You would have also enjoyed understanding this poem. Okay, so this is all about this session. This is it. આપણે આ સેશનમાં પોએમ એક્સપ્લેનેશન કરી લીધું છે, રાઈટ. સો you would be getting a worksheet. તમને લોકોને એક વર્કશીટ આવશે કે જેમાં you would be having a reading portion. એમાં તમને લોકોને જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં રીડિંગ પોર્શન છે એ એમાં ઇન્ક્લુડેડ કરેલો હશે. ઓકે, સો દેટ યુ હેવ ટુ સોલ્વ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પોએમના બેક સાઇડ, એટલે કે પોએમ જે પછીનું છે, પોએમ આપી છે એના પછીનું જે પેજ છે, એટલે કે પોએમની બેક સાઇડ એ રીડિંગ પોર્શન આપેલું છે. So you are supposed to solve that. આપણે લોકો કરી. So kids, this is the reading portion given on page number 18 in your English textbook. So now we have already understood the explanation of the poem. આપણે લોકોએ પોએમનું એક્સપ્લેનેશન તો સમજી લીધું છે. Now we are going to solve this reading portion, that is question number 1. Choose the correct answer. તમારે લોકોએ ક્વેશ્ચન આપેલો છે એમાંથી સાચો આન્સર ચૂઝ કરીને લખવાનો છે. ઓકે. A. And plays hide and seek.
Who plays hide and seek here? તમારે લોકોએ આન્સર કરવાનું છે કે કોણ હાઇડ એન્ડ સીક પ્લે કરે છે. So who plays hide and seek? Yes, children, butterflies or the sun. Sun play કરે છે, right? Because એ cloudsની પાછળ છુપાઈ જાય છે અને પછી he wants to play hide and seek. Okay, so sun is playing hide and seek. Number B. The butterfly plays cops and robbers with the sparrow in the bush. The butterfly plays cops and robbers with the sparrow means dash. એમ કે છે કે બટરફ્લાય પ્લે કરે છે કોપ્સ એન્ડ રોબર્સ વિથ સ્પેરો. એનો મતલબ શું થાય? The butterfly tries to catch the sparrow. The sparrow tries to catch the butterfly. A cat wants to catch the butterfly and the sparrow. આ ત્રણ ઓપ્શનમાંથી તમારે ચૂઝ કરવાનો છે સાચો આન્સર. So the correct answer is butterfly સ્પેરોની સાથે કોપ્સ એન્ડ રોબર્સ રમે છે. એનો મતલબ એમ છે કે બટરફ્લાય ઇઝ catching the sparrow. Butterfly is trying to catch the sparrow. So it is the first option જે તમારો આન્સર છે. The butterfly tries to catch the sparrow. Let's move on to number C. From the dark cloudy sky, tiny marbles begin to fall. From the dark cloudy sky, tiny marbles begin to fall. Marbles here refer to dash. એમ કે છે કે માર્બલ્સ અહીંયા પોયમના કોન્ટેક્સ્ટમાં શું મીન કરે છે? Frozen drops of rain that are shaped like small balls, white marbles with which children play, small rocks that fall from the hill. હવે અહીંયા રેઇન રિફર કરે છે, right? So the answer is number 1, that is frozen drops of rain that are shaped like small balls. એવા frozen rainના balls કે જે રાઉન્ડ છે અને સ્મોલ છે, right? So your answer is number 1. Okay, so this is the reading portion that you are supposed to solve in this session. આ સેશનના હોમવર્કમાં તમારે આ રીડિંગ પોર્શન તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જ સોલ્વ કરવાનો છે. So I hope that you are clear with this. Okay, કરી નાખશું. So I hope that you have understood the poem and you got a clear idea of this session also. So until we meet next time, till then, bye. Take care.